Today I discuss bond rule. आज हामी bond rule derive गर्छौं, त्यसलाई डिस्कस गर्छौं, अप्लाई गर्छौं है। यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल रुल थियो पहिले। पछि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हो, स्लोली भेरिफाई है। पछि यसको सक्सेस एउटा सर्टेन लेभलमा पुग्यो। तर सक्सेस पुगिसकेपछि पनि त्यहाँ सर्टेन इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु रह्यो। केही हाई प्रिसिजन लेभलसम्म भेरिफाई भएन, जसले गरेर एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिसिप्लिन चाहिँ अगाडि जन्म्यो। दुईटा डिसिप्लिन, एउटा हामी भन्छौँ मेथड अफ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, अर्को भन्छौँ हामी क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्छौँ। त्यसको लागि पहिले फन्डामेन्टल बर्नले, म्याक्स बर्नले के कुरा गर्नुभयो त्यो कुराहरू हेरौँ। म्याक्स बर्नको अगेन्स्टमा आइन्स्टाइन हुनुहुन्थ्यो, पर्टिकुलरली नट against Heisenberg. Basically, he was against Max Born's statistical interpretation of the wave function as well as the spin interpretation of the wave function. And this spin probability rule was the most objectionable at that time during 1915 to 1930. I mean, why Born rule discuss गर्छौं, त्यसपछि हामी स्पिन प्रोबेबिलिटीहरुको एक्सप्रेसनहरु डेराइभ गर्छौं र अप्लाई पनि गर्छौं है। So I just repeat it here. You know this. Spin of an electron can have two possible states, either spin up or spin down. हामीले अगाडि स्टुडेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्टबाट स्टार्ट गरेर 6 पोस्टुलेट्समा त्यसपछि आइगन भ्यालु इक्वेशन्सहरु लेखेर डेराइभ गरिसकेका छौं। त्यसमा एउटा सेन्टेन्स मात्रै लेखे। So it has two possible results, up and down. Therefore, त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने त्यो भेक्टर स्पेस जसलाई हामी युज गर्छौं स्पिन भेक्टरलाई डिफाइन गर्नलाई युज गर्छौं नि, भेक्टर स्पेस, त्यो भेक्टर स्पेस पनि टु डाइमेन्सनल हुन्छ। Obviously, vector space, Hilbert space is complex in nature. So I have written it here. Therefore, the vector space, which is used to describe intrinsic angular momentum, should be obviously, or that should be two-dimensional, complex Hilbert space. Okay, so this is just to repeat the things that you have already studied. First thing is there are only two possible states, results of the possible results of the measurement according to 6 postulate. It can be either, these are the eigenvalues, it can be either plus h squared by 2 or minus h squared by 2. States are represented by column vectors. You know this, you have already studied mathematical formulation. States are represented by column vectors and the operators are represented by matrices. Particularly here, in up to the spin, you have only 2 into 2 matrices. If you go to the quantum field theory, you will have larger matrices, 4 into 4 matrices. And that is obviously for relativistic fermions. आज हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक फर्मियोन्सहरुको कुराकानी गरिरहेका छौं। इलेक्ट्रोन कै कुराकानी गरिरहेका छौं जसको स्पिड त्यति हाई छैन। So polyspin matrices are sufficient to address non-relativistic fermions. So operators are represented by 2 into 2 matrices. States are represented by column vectors. You know this. Okay. अब बिस्तारै चाहिँ बन्ड रुल लेखौं र उहाँले कसरी डेराइभ गर्नुभयो त्यसको मिनिङ समेत डिस्कस गर्दै जाउँ। Just to revise, you know this, according to 6 postulates, you have eigenvalue equation for a spin vector along z direction or along one reference direction. We have considered, or our book has considered, z direction as the reference direction. Okay, so eigenvalues are plus h squared by 2 or minus h squared by 2. You know this. This is 6 postulates based on that famous experiment. अब हामीलाई तपाईहरुलाई थाहा छ यो प्लस भने के हो, माइनस भने के हो थाहा छ है। यो स्पिन अप हो भने यो स्पिन डाउन हो, यो 1 0 हो भने यो 0 1 हो. These states plus and minus, they are orthonormal. So their inner product between them, so you know this plus plus भयो भने 1 हुन्छ, otherwise यो plus minus minus plus भयो भने 0 हुन्छ. They are orthonormal to each other. And you know, plus is 1 0 and minus is 0.
जस्ट आई रिकल दिस, अगाडि हामीले गरिसकेका कुरा रिकल गरौँ। अब बर्नले के गर्नुभयो भने अब स्पिनको दुईटा पोसिबिलिटी हुने भयो, प्लस कि माथि अप हुने भयो कि डाउन हुने भयो। र अप र डाउन भनेको दुईटा स्टेटहरू है। सपोज हामीले स्पिन मेजर गर्न गइरहेछौँ कुनै पर्टिकुलर एक्सिसमा, सपोज एक्स जेड एक्सिसमा हामीले स्पिन मेजर गर्न गइरहेछौँ भने जेड एक्सिसमा त्यो स्टेटको जुन स्टेट त्यहाँ छ, स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम छ, स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टमको जेड एक्सिसमा स्पिन अप र स्पिन डाउनको प्रोजेक्सनहरू त्यहाँ पर्छ। अब कुन कति पर्छ भन्ने कुराको हिसाब किताबको लागि बर्न रुल बनाउनु है। सपोज यु हेभ अ लार्ज नम्बर अफ फर्मुलास and you have a state vector addressing that formulas, those formulas. अब त्यो थुप्रै फर्मुलासहरु छ। अब तिनीहरुको स्पिन अप र स्पिन डाउन कति हुन्छ, एउटा जेड एक्सिसमा एक्समा कति हुन्छ, वाइमा कति हुन्छ भन्ने हिसाब किताब गर्नको लागि बर्नले बर्न रुल बनाउनु भयो। भनेको पर्टिकुलर एक्सिसमा अप पनि हुनुहुन्छ, कुनै धेरै इलेक्ट्रोनहरुको अप होला अथवा धेरैको डाउन होला, केहीको पोसिबिलिटी डाउन पनि हुन्छ अथवा अप पनि हुन्छ। Okay, so there is finite possibility of having up state and down state in one particular projections. So what he did is he used first postulate of quantum mechanics, and he said a state of a physical system that describes only spin degrees of freedom should be superposition of two possible states. Possible states up or down हो, यिनीहरुको superposition नै हुनुपर्छ भनेर पॉलीले impose गर्नु है। So he introduced two coefficients alpha and beta. Plus is 1 0, minus is 0 1. Okay, suppose this system, this state of a physical system is normalized. If this is normalized, then you can write coefficient of alpha modulus square plus beta modulus square should be 1. Normalized भने हुनु पर्छ, यो तपाईलाई थाहा छ। ब्याचलर लेभलदेखि हामी बीएससी फोर्थ इयरमा पनि यस्ता खालका न्यूमेरिकलहरु नर्मलाइज छ भनेर कोएफिसिएन्टहरु निकाल भनेर न्यूमेरिकलहरु सोध्ने गर्थ्यौं। So if it is state is normalized, then you have alpha square plus beta square equals to 1. Okay, अब यो तपाईलाई थाहा छ यो अल्फा स्क्वायर भनेको प्लस को कोएफिसिएन्ट हो, सरी अल्फा भनेको प्लस को कोएफिसिएन्ट हो, बीटा भनेको माइनस को कोएफिसिएन्ट हो। अब यो कोएफिसिएन्टलाई मोडुलस स्क्वायर गरिदियो भने त प्रोबेबिलिटी हुन्छ। So alpha square gives the probability of finding the system in the spin up state. So plus is for spin up state. So यसको मोडुलस स्क्वायर लिए भने यसको प्रोबेबिलिटी हामीलाई थाहा हुन्छ। And similarly beta square is the probability of finding system in the spin down state. Okay, so therefore this linear superposition of state states plus and minus, this is the same as the previous one, can be written in matrix form. This is 1 0, this is 0 1. I have written here is alpha, I have written this is simply alpha beta column matrix. Alpha beta भनेर हामीले लेख्यौं भने तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने त्यो लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हो है। दुईटा स्टेट को कोएफिसिएन्टहरु हो यिनीहरु है। स्टेट चाहिँ 1001 ले एक्सप्लेन गर्छ। अब रेफरेन्स डाइरेक्सन को लागि प्रोबेबिलिटी त एकदमै सजिलो हुन्छ। जेड डाइरेक्सनलाई हामीले रेफरेन्स डाइरेक्सन भनेको छौं। 6 पोस्टुलेट्स पनि रेफरेन्स डाइरेक्सन को लागि भएको छ। प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ स्पिन अपलाई यसरी एरो राखेर जेड डाइरेक्सनलाई रेफरेन्स मान्यो भने अप को लागि अप राख्ने, डाउन को लागि डाउन राख्ने है। र टोटल स्टेट सुपरपोजिसन अफ स्टेट चाहिँ नि वेभ फंक्सन हो है। यसरी हामीले स्क्वायर लेख्यो भने बुझिन्छ प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ स्पिन अप इन जेड डाइरेक्सन। हामी के गरिरहेका छौं भने जेड तिर गएर मेजर गर्न खोजे, जेड तिर गएर हामी त्यहाँ टुल्स राखेका छौं र स्पिन अप कतिवटा हुन्छ त स्पिन अप को प्रोजेक्सन भनेर मेजर गर्न खोजेका छौं जेड एक्सिसमा। ओके, सिमिलरली स्पिन डाउन इन जेड डाइरेक्सन, यसरी डाउन स्पिन डाउन कतिवटा देखियो त जेड डाइरेक्सनमा भनेर मेजर त्यसकै कोएफिसिएन्टले गर्छ। अल्फा कोएफिसिएन्ट जेड स्पिन अप को लागि हो, बीटा स्पिन डाउन को लागि हो। यो डबल जस्तो देखिया छ, यो डबल होइन है, यो मोडुलस अफ स्क्वायर मात्र। ओके, अब अलिकति म पिक्चर तपाईलाई भिजुअलाइज गरौँ। सपोज यु हेभ अ स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम, कुनै एउटा प्रोसेस भइरहेछ र यो प्रोसेसमा इन्भल्भ हुने फर्मियोनहरुको
हामीले त्यो फर्मियोनहरुको स्पिन डिग्रीज अफ फ्रिडम मात्रै हेरिरहेको छु, स्पिनलाई मात्रै लोकलाइज गरिरहेको छु, स्पिन प्रपर्टिजलाई हेरिरहेको छु है. So that those fermions can be free fermion or bounded fermion or loosely bounded fermion. Whatever the nature, we have localized or we are interested to look at the spin properties of those fermions. Right? त्यो fermions को properties ला deal गर्ने state vectors है, psi हो, wave function हो. अब हामी z direction मा suppose हामी measure गरिरहेका छौं. Measurement को devices हरु हामीले reference सिस्टम एउटा कन्सिडर गर्छौं र रेफरेन्स सिस्टमको एक्सिसहरुमा अथवा एक्सिसबाट सर्टेन एंगल माथि तल गएर पनि मेजर गर्न सकिन्छ है. सो एट लिस्ट वी शुड हैव सम सर्ट अफ रेफरेन्सेस. सपोज जे डिरेक्सनमा हामी मेजर गरिरहेका छौं भने हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट इज अ फंक्शन अफ कोएफिसिएन्ट सो दैट डिल्स द प्रोबेबिलिटी. मेजर गरिरहेका छौं भने त्यो मेजर चाहिँ अल्फा स्क्वायरले अप स्पिनलाई अल्फा मोडुलस स्क्वायरले अप स्पिनलाई एड्रेस गर्छ, बीटाले डाउन स्पिनलाई एड्रेस गर्छ. अघि हामीले भनिसक्यौ है. यो जेड को लागि भयो, रेफरेन्स डाइरेक्सनको लागि भयो. सो व्हाट अबाउट अदर डाइरेक्सन? सपोज एक्स मा गएर मेजर गर्न मन लाग्यो है, अथवा वाई मा गएर मेजर गर्नु पर्ने भयो. किनभने जेड डाइरेक्सनमा स्पिन प्रोजेक्सन एकदमै मिनिमम पनि हुन सक्छ, स्पिन प्रोबेबिलिटी मिनिमम हुन सक्छ है. यो स्टेट भेक्टर एड्रेस गर्छ. यो स्टेट भेक्टर कस्तो टाइपको छ, सिस्टम कस्तो टाइपको छ, त्यसको लागि कुन एक्सिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, कताबाट मेजर गर्दाखेरि र डिफरेन्ट एक्सिसबाट मेजर गर्दाखेरि जेडबाट गर्दाखेरि मात्रै अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर हो. एक्स र वाई एक्सिसबाट मेजर गर्दाखेरि हामीले डेराइभ गर्नुपर्छ. दोज आर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉन्ड रूल. ओके, लेट्स से you know this is the eigenvalues for z axis, and you also know eigenvalues for x axis, eigenvalue equation for x axis and y axis. Y axis त तपाईलाई थाहा छ स्ट्रेट भेक्टर प्लस माइनस छ भने स्ट्रेट भेक्टर फ्लिप हुन्छ. प्लस माइनस i s कट बाइ 2. यहाँ कम्प्लेक्स आयो, आइगन यहाँ कम्प्लेक्स नेचरको आयो. यी टु भ्यालुड आयो. यहाँ त टु भ्यालुड पनि आउँदैन, सिंगल भ्यालुड आउँछ. सिंगल भ्यालुड एक्जिस्ट satisfies for both. Means you have a s cut by 2 for one state, again s cut by 2 for another state, and also here state get flipped. State यहाँ flip भएको देखिन्छ. जबकि यहाँनिर यो postulates हो, 6 postulates हो, प्लस छ भने प्लसैमा जान्छ, प्लस s cut by 2 आइगन भ्यालु लिएर, माइनस छ भने माइनसमै जान्छ. Okay, just to recall, you have 3 different types of eigenvalue equations for 3 axes. Okay. Now what I want or what we want to find out spin probability, up spin probability and down spin probability for x-axis and for y-axis separately, and we want to apply these bond rule for all 3 axes to particular case. अब यहाँ y-axis को लागि bond rule derive गरौँ. x axis z axis को लागि हामीले रेफरेन्स डिफाइन गरेर लेख्यौं, alpha modulus square and beta modulus square. Okay, now we intend to find the probabilities for y components of axis. अब त्यसको लागि हामी characteristic equation लेख्छौं. You have used several times this sort of characteristic equation. Characteristic equation क्लासरुममा भएको म सोध्थे है, characteristic equation चाहिँ किन युज गरिन्छ फिजिक्समा, के कुरा सल्भ गर्न क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन युज गरिन्छ. क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको युज चाहिँ पर्टिकुलर मेन 2 कुराले गरिन्छ, हामी गर्छौं. एउटा कुरा चाहिँ तपाईसँग म्याट्रिक्स छ भने त्यो म्याट्रिक्सको आइगन भ्यालु निकाल्नु. त्यो आइगन भ्यालु रियलिस्टिक हो कि होइन चेक गर्नु एउटा. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यो चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नु. त्यो एनालिटिकल सल्भ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. There are several equations, differential equations, that can be solved analytically or that cannot be solved. Directly के भन्नुभएको थियो? Directly भन्नुभएको थियो नेचरमा जे कुराहरु भइरहेका छन्, नेचरमा चाहे त्यो टाइनी स्केलमा, माइक्रो स्केलमा होस्, चाहे लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा होस्, जे कुरा भइरहेका छन् नेचुरल प्रोसेसमा भइरहेछ नि, नेचरले आफ्नो रुल फलो गरेर त्यो भइरहेको प्रोसेसहरुलाई सबै प्रोसेसहरुलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ. All processes involved in the nature should be expressed in terms of differential equations. Directly भन्नुभएको.
जुन पनि कुरा डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ त्यो हाम्रो काम हो अनि लेख्न त सक्नुपर्छ लेखिन्छ जुन पनि प्रोसेसलाई अब त्यो इक्वेसनहरु सल्भेबल हुन्छ कि हुँदैन डाइरेक्टली भन्नुभएको थियो all such differential equations that reflects the natural properties, nature's behavior, that should be solved. That should be solved. सबै इक्वेसन सल्भेबल हुनुपर्छ सल्भ गर्न सक्नुपर्छ डाइरेक्टली भन्नुभएको थियो तर हामीले प्र्याक्टिकली हेर्यौं भने के देख्छौं भने धेरै डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु होमोजिनियस टाइपका हुन्छन् तिनीहरु सल्भेबल हुन्छ you can find analytical solution of those equations है तर केही इक्वेसन्स हुन्छन् तिनीहरु त्यति सजिलै सल्भ हुँदैन त्यसको लागि हामीले एउटा कन्फिगरेसन बनाउँछौं सल्भ गर्न त्यो कन्फिगरेसन हुन सक्छ हामी स्पेशल फंक्शन्सहरु युज गर्छौं तपाईलाई थाहा छ नि लिजेन्ड पोलिनोमियल हर्माइट पोलिनोमियल हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन लिग्रू फंक्शन एन्ड सो अन स्पेशल फंक्शन भनेको स्पेशल बेसल फंक्शन हामीले त्यो एउटा कन्फिगर गर्छौं हामी त्यो सिस्टमलाई जुन सिस्टम हामीलाई थाहा छ नि सल्भ गर्नुपर्ने डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि छ त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ भएन भने हामीले स्पेशल फंक्शन युज गर्छौं र हामीले सिलिन्ड्रिकल टाइपको भने बेसल युज गर्छौं है कस्तो टाइपको छ त्यो ग्रोइङ स्फेरिकल छ तर स्फेरिकल चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रक्चरमा जान्छ भने हामी फरक टाइपको स्पेशल फंक्शन युज गर्छौं जस हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि टेक्निक्सहरु युज गर्छौं कन्फिगर गरेर स्पेशल फंक्शन युज गर्छौं त्यसरी पनि सल्भ नहुने डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई इनिशियल कन्डिसन्सहरु छ इम्पल्स फंक्शनहरु छ भने हामीले ग्रीन फंक्शन युज गर्छौं है ग्रीन फंक्शन इज अ भेरी स्ट्रङ टुल टु सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन टु सल्भ द हायर अर्डर पोलिनोमियल्स ओके यो एउटा यस्तो टुल हो जसमा तपाईलाई बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरु पनि चाहिँदैन इनिशियल इम्पल्स फंक्शन चाहिन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिन्छ स्टार्टिङ पोइन्टै नभए भने के गर्ने स्टार्टिङ पोइन्टै नभए भने त तपाईको सिस्टममा इभेन्टहरु जुन अकर हुन्छ नि त्यो र्यान्डमली हुन्छ इफ योर सिस्टम if the events occur randomly then you have to use numerical methods you cannot find analytical solution of those differential equations okay so मैले अलिकति डिफरेन्शियल इक्वेसनको कुराकानी गरे यहाँ जोडेर कुराकानी गरे यहाँ र त्यति सान्दर्भिक नभए पनि ओके अब हामीलाई के चाहिएको छ जे डाइरेक्सनमा हामीसँग इक्वेसन छ अब x को लागि अथवा y को लागि हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ र z को प्रोपर्टिजलाई रिटेन गरेर निकाल्नु पर्ने छ क्वान्टम मेकानिकल प्रोपर्टिजलाई रिटेन गर्नु छ पर्टिकुलरली 6 पोस्टुलेट्स okay so what we do is for the y axis you have eigenvalue equation for spin vector तपाईलाई eigenvalue equation थाहा छ अथवा polyspin matrices थाहा छ s can be expressed in terms of polyspin matrices s equals to s squared by 2 sigma so you have a matrix here so if you try to look at the eigenvalue of this matrix then you can have a clue regarding the probabilities of finding probabilities, spin probabilities for y-axis. Okay, this is the characteristic equation. हामीले चाहिँ eigenvalue को लागि लियौं यहाँ चाहिँ हामीसँग म्याट्रिक्स छ त्यसको eigenvalue निकाल्ने है अब यो लेम्डा भनेको यो भ्यालुजहरु त्यो हामी निकाल्छौं this is the identity you know s is s squared by 2 sigma so this is for y-axis so you have you know polyspin matrices along y-axis so just write down the polyspin matrices here this is for y and here this is the identity of course so if you sum these two if you write this in say the this form so this is the determinant you see the determinant gives a determinant of this modulus determinant gives a number determinant gives a scale factor also gives a number matrix is relation between quantities यो मात्रै हेर्ने हो भने matrix relation between quantities हो relation between parameters हो यो मात्रै हेर्ने हो भने तर यसलाई determinant गरिदिएको छ भने तपाईले नम्बर पाउनुहुन्छ so you all know this so solving this you get lambda 1 is either plus s squared by 2 or minus s squared by 2 this is very simple अब हेरौं उहाँले के पाउनु हो भने बाउन्ड्री y एक्सिस मा गएर हेर्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लाउँदाखेरि आइगन भ्यालुजहरु आइदर प्लस s स्क्वायर बाइ 2 आयो अथवा माइनस s स्क्वायर बाइ 2 अनि y एक्सिस को आइगन भ्यालु इक्वेसन उहाँले विचार गर्नु y एक्सिस तिरको आइगन भ्यालु इक्वेसन यस्तो थियो प्लस माइनस s स्क्वायर बाइ थियो s स्क्वायर बाइ 2 थियो तर यहाँ कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन थियो है सो
I suggest to think on this. I have one numerical. मैले आज 6-7 वटा numerical दिन्छु. उहाँले यसरी हेर्नु कमसेकम h cot by 2 चाहिँ प्लस माइनस छ. So this is your eigenvalue. h cot by 2 मात्रै चाहिँ eigenvalue हो. Characteristicsले त्यही advocate गर्छ. Characteristic equation. Okay. त्यसपछि बलले के गर्नुभयो यसपछि गरेका कुराहरू हामी लेख्दै गर्छौं. यो कुराहरूलाई सुरुमा आइन्स्टाइनको ग्रुपले चाहिँ स्ट्रङली अपोज गर्छ है. The first eigenvalue is caught by 2, this one associated with the eigenvector up. यो अपसँग एसोसिएट भएको eigenvalue हो भन्नुभयो for spin up in y direction, and he has written in this way. Yes, y, this is for up. Eigenvalue is caught by 2. Obviously, this is the equation for up state. Yes, it's just caught by 2 sigma. It's caught by 2 get cancelled. So you have only sigma y. So sigma y up equals to sigma y. यस्तो खालको आयो सिम्पली. उहाँले एउटा eigenvalue युज गरेर त्यसको लागि एक्सप्रेसन लेख्नु. अब यहाँनिर अलिकति फेरि बन्डकै कुराकानी गरौँ. बन्डले के चाहनुहुन्थ्यो भने बन्ड imposed, forcefully imposed that these state vectors, these are the up spin along when measuring from axis y. Bond imposed that these state vectors should be expressed in terms of alpha and beta. Alpha र beta जसरी z मा हामीले डिफाइन गरेर राख्यौं नि, त्यो डिफाइन गरेकै अल्फा र बीटाको फर्ममा कुन फर्म आउँछ डेराइभ गर्छौं हामी. फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ. Up and down, up spin or down spin can be expressed in terms of these two coefficients. So up is up along y-axis is, he has written in this way. This is there is no controversy regarding this equation. Up को लागि हो, alpha up को लागि हो, यो up भनेर लेख्यौं 1 0, beta down को coefficient हो 0 1 भनेर लेख्यौं y को लागि हो. So you have alpha beta for up spin. Then what bond did is, bond like the y component को लागि वर्कआउट गरिरहेको छौं अहिले हामी. y component को सिग्मा, यही इक्वेसन छ नि माथि आएको, यही इक्वेसन यो सिग्मा y भने सिग्मा y भयो. यो जुन छ नि y, यसलाई मैले यो राखे. यो त डेफिनेसन हो. सो 1 0 भनेको प्लस हो, प्लस बीटा 0 1 भनेको माइनस हो. यो यसको ठाउँमा यो राखे. यस्तै यो भनेको यही नै हो, फेरि यसको ठाउँमा यो राखे. So I have done nothing, just to introduce this, just substitute this in equation 7. त्यही लेखेको छ त्यहाँ. अब यसलाई सिग्मा y यहाँ राखेर मल्टिप्लाई गरे भने दुईटालाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने हामीसँग दुईटा रिलेसन आउँछ. If you multiply this, you get two equations, two relations. माथि-माथिको एउटा रिलेसन भयो, तल-तलको अर्को रिलेसन भयो. So these are minus I beta equals to alpha and I beta equals to beta. Dual relation. Okay. So both are supposed equation 8. अब हेरौं. अब up y भनेको त अल्फा बीटा हो. दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि त अल्फा बीटा हुन्छ. up y भनेको अब यो इक्वेसनमा अल्फा र बीटा छ. बीटा इक्वल्स टु यहाँबाट हेरौं त बीटा इक्वल्स टु I alpha. So using second equation of 8 in this equation, if you substitute this, the second relation, you get up for y-axis, up state for y-axis is alpha I alpha. Alpha मा लगौं अथवा बीटा मा लगौं जसरी लाग्दा पनि भयो. अब अल्फा निकालौं त्यहाँ र यसलाई नर्मलाइज गरौं. This is the normalization condition. Up equals to 1 हुन्छ. You know this. So you have this up. यो थाहा छ तपाईलाई. यो हामीले यहाँ राखौं. यसको ब्रा हामीले लियो भने कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिनुपर्छ र यसलाई हामीले कलममा हैन कि हामीले र मा राख्नुपर्छ म्याट्रिक्स. If you multiply these two, you get alpha square plus alpha square. So 2 alpha modulus square.
This means you have a normalization constant alpha equals to 1 upon square root of 2. है normalization condition बाट हामीलाई अल्फा थाहा भयो फेरि त्यही अगाडिको इक्वेसनमा जाउँ र त्यसमा हामी अल्फा जुन राखेको थियो नि त्यो अल्फाको ठाउँमा हामी 1 upon square root of 2 राख्यौं म यहीबाट एक्सप्लेन गर्छु अप स्टेट इज अल्फा निकाल्यौं अहिले के थियो यहाँ अल्फा थियो तल पनि अल्फा आई अल्फा हामीले त्यो सेकेन्ड रिलेसन युज गरेका थियौं नि सेकेन्ड रिलेसन युज गर्दा आई अल्फा थियो अल्फा अल्फालाई मैले बाहिर निकाल्ने यो अल्फा भनेको 1 upon square root of 2 रहेछ नर्मलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट र बाँकी आई भयो 1 र आई यहाँ अब यहाँ 1 छ आई छ हामीलाई थाहा छ कि स्टेट अप र डाउन दुईटा हुन्छ है त्यसैले यसलाई एक्सपान्ड गरौँ एक्सपान्डिङ दिस कलम म्याट्रिक्स 1 upon square root of 2 1 0 लेखेँ यहाँ फेरि 1 upon square root of 2 0 आई लेखेँ यसलाई तपाईँ म्याट्रिक्सलाई दुईटाले सम गर्नु त उही आउँछ यही नै आउँछ सेपरेट गर्नु है ओके अब त्यो आईलाई पनि निकाल्नु अब यो पनि 1 upon square root of 2 सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको 1 upon square root of 2 1 0 इज द सेम अब यो आईलाई हामीले बाहिर निकाल्दियौ यहाँ स्पिन अप स्टेट छ यहाँ स्पिन डाउन स्टेट है सो 1 upon square root of 2 plus I by square root of 2 minus so you get this relation okay अब यसैबाट यसैलाई सिम्प्लिफाई यसैलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे स्क्वायर रुट 2 दुईटैतिर छ स्क्वायर रुट 2 भयो प्लस र माइनस यसरी आयो यसबाट पनि हामी यो एक्सरसाइज हामीले के गर्यौं भने लेम्डा 1 लिएर गरेको एक्सरसाइज हो सिमिलरली you can perform another exercise using lambda 2 equals to minus s squared by 2 so you will have an expression for down spin along y-axis if you do so you get down is down along y is 1 upon square root of 2 normalization constant remains same 1 minus I तपाईले यसमा चाहिँ त्यो सेकेन्ड रिलेसन युज गरेका थियौ नि इक्वेसन 8 को यसमा चाहिँ फर्स्ट रिलेसन युज गरेका छ है किनभने तपाई बिटातिर जानु भएको छ ओके एनीवे यु गेट दिस फर्म plus minus I minus divided by square root of 2 this is by performing the similar fashion now you add अब up को लागि अघि हामीले डेराइभ गर्यौं सिमिलरली भनेर डाउन को लागि लेख्यौं दुईटै y एक्सिस को लागि y मा काम गरिरहेको छौं x मा हैन z हाम्रो रेफरेन्स थियो हामी y तिर काम गरिरहेको छौं अब दुईटालाई एड गरौं एडिङ 11 and 12 if you add these two up and down if you simplify this एउटा क्यान्सल होला यहाँ cancel minus cancel हुँदो रहेछ भने प्लस पाउँछ so you can have an expression for a plus state or spin up state so here if you simplify this you get plus equals to up spin along y direction plus down spin along y direction divided by square root of 2 this is for 1 0 plus को लागि आयो similarly subtracting गर्यो भने if you subtract 12 from 11 you will have expression for minus if you do I have written similarly you can do this in several ways so minus equals to minus I up minus subtract गरेछ the दुईटा minus गर्यो down square root of 2 so you have expression for plus and minus both in terms of y spin up states okay so now you go to the equation first Pauli Bond ले लेख्नु भएको थियो नि दुईटा स्टेट लिन सो इक्वेसन हुनु पर्छ भनेर psi equals to alpha plus beta minus so you have expression for plus and minus you can substitute here substituting from 13 and 14 त्यही नै कुरा हो यहाँ कपी पेस्ट गरायो 13 14 लाई यसमा राखिदियौ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो भने psi equals to this coefficient alpha minus I beta by square root of 2 this is for spin up and this coefficient is for spin down alpha plus this is minus alpha plus I beta by square root of 2 हेर्नु त अगाडि हाम्रो z डाइरेक्सनमा चाहिँ यहाँ सिम्पल अल्फा मात्रै थियो यहाँ बीटा मात्रै थियो अब y डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि के आयो
alpha minus I beta by square root of 2. This spin down ko coefficient ayo alpha plus I beta by square root of 2. Okay, so these coefficients are extremely important to find the spin probability along y direction, spin up and spin down probability. Therefore, the probability of finding spin up and spin down states along y components are given by these two. But obviously, for the probability, you have to take modulus of this and square it. So, spin probability along y direction is up spin probability, I should say, along y direction is nothing but the modulus square of this. अगाडि हामीले अल्फा मात्रै थियो अल्फा स्क्वायर गर्दै अब y को लागि चाहिँ अलिकति अल्फा बीटा दुईटै भएको टर्म आउँछ. Similarly for spin down, modulus of this square 1 upon square root of 2 alpha plus I beta square. So these are अब हामीले के गर्यौं भने अहिलेसम्म हाम्रो कुनै स्टेट अफ फिजिकल सिस्टम थियो त्यो सिस्टमको हामीले स्पिन डिग्री अफ फ्रिडमलाई मात्रै त्यसले गरेर हुने कुराकानी मात्रै गरिरहेको छौं है. So let's say you have a large number of fermions here. You want to measure spin probability along z direction, along x direction, along y direction. Okay. Till now, what you have done is you have started from the postulates, and you know for the z direction, it's a very simple. Spin up probability is alpha square, and spin down probability is beta square. So if you know the alpha and beta, you can calculate it very easily. For y direction, you have to take these relations. You have derived this. So spin up probability along y is this modulus square, and down is this modulus square. Now you need to calculate for the x direction, and I have written this as homework. X अगाडिको जस्तै यसमा जसरी गरेको y को लागि त्यसै गरी x को लागि गर्ने र अर्को फेरि दुईटा एक्सप्रेसन निकाल्ने. र तपाईहरुले मैले अस्तिको क्लासमा म्याग्नेटिक रेजोनेन्स क्लासमा एउटा न्यूमेरिकल दिएको थिएँ. जम्मा एकजनाले मात्र प्रोबेबिलिटी सम कल्पना न्युपान एकजनाले मात्रै मलाई सबमिट गरेछ, अरु कसैले पनि पठाएको छैन. ओके, सो यु नीड टु सबमिट होमवर्क एट लिस्ट. यदि हामीले होमवर्क भनिरहेको छौं भने एकचोटी घरमा एक्सरसाइज हुन्छ, हेरिन्छ, रिकल हुन्छ. ओके, त्यसलाई फोटो खिचेर मलाई पठाउनु पर्छ. सो this is the second homework. You have to calculate spin probability, spin up and spin down probability along x direction using the similar method that we have done here. So you will get, if you calculate this, you will get this form. Up spin along x direction is 1 over square root of 2. Obviously, normalization constant is the same. Here you don't have complex. I chain and alpha plus beta square, alpha minus beta square, modulus square. So these relations are very important to find spin probability along x, y, and z directions. Okay, अब यसलाई अलि रियलिस्टिक किसिमले बुझ्ने कोसिस गरौँ. एउटा न्यूमेरिकलमा यहाँ गर्छ. कुनै फर्मियोन्सहरुको स्पिन हाफ सिस्टमको यस्तो खालको स्टेट अफ फिजिकल सिस्टम. दिस इज गिवन. भनेको find the probability of measuring spin along x, y, z. तीनटै डिरेक्सनमा गएर स्पिन प्रोबेबिलिटी मेजर गर्ने. तीनटै डिरेक्सनमा गएर त्यहाँबाट हेर्ने. त्यहाँबाट चाहिँ स्पिन डिरेक्सन, स्पिन प्रोबेबिलिटी हेर्नको लागि जुन जस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यहाँ जस्तो खालको डिटेक्टर छ, जस्तो खालको मेसिन छ अथवा बाइनाकुलर छ, त्यसले तीनटै पहिले z मा गएर हेर्ने, y मा गएर हेर्ने, x मा गएर हेर्ने, कति प्रोबेबिलिटी हुँदो रहेछ अप एन्ड डाउन. के को लागि? यो इक्वेसनको लागि. त्यो हेर्नु. In which direction up and down spin probability is maximum? यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है. बन्ड रुल युज गरेर गर्ने. So it's the same. You know the system. Your system is addressed by this equation. दिएको छ. अब यो यसको प्रोजेक्सन स्पिन अप को लागि, डाउन को लागि यहाँ तीनटै एक्सिसमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. Okay. So we need to write given state in this form. Given state चाहिँ जहिले पनि लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हुन्छ. बलले भन्नुभएको छ अप र डाउन स्टेट को लिनियर सुपरपोजिसन हो भनेको स्पिन प्रोबेबिलिटी अप र डाउन दुईटै हुन्छ हरेक एक्सिस मेजर गर्दा है. अब यसलाई गिवन इक्वेसन यो दिएको 1 upon square root of 5 to I
यसलाई यो फर्ममा लेखौँ अब योलाई यो 2i लाई हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्छ 2 0 0 I if you sum this you get the same 2i okay फेरि यसलाई 1 0 र 0 1 को फर्ममा लेख्नुपर्छ अप र डाउन को फर्ममा त एक्सप्रेस गर्नै पर्यो नि त प्लस र माइनस को फर्ममा गर्नै पर्यो so your given state takes this form 2 लाई बाहिर निकाल्यौ 2 by square root of 5 1 0 this is up I लाई बाहिर निकाल्यौ I by square root of 5 0 1 this is down so what are these coefficients these are alpha and beta हो किनभने यो माथि given state त linear summation हुन्छ यो फर्ममा हामीले लेखिसक्यौ त्यसैले you know alpha and beta now state जुन दिएको छ त्यसको अल्फा एन्ड बीटा तपाईलाई थाहा भयो सो अल्फा एन्ड बीटा थाहा भइसकेपछि जेड डाइरेक्सनको प्रोबेबिलिटी त एकदम सजिलो छ यसलाई मोडुलस स्क्वायर गर्दियो सिद्धिहाल्यो हो सो फर जेड डाइरेक्सन यु हैव टु टेक मोडुलस अफ अल्फा एन्ड स्क्वायर इट यसैलाई यो 2y स्क्वायर रुट अफ 5 यस्तो खालको 80% प्रोबेबिलिटी आयो स्पिन अप 80% स्पिन डाउन रिमेनिङ 20% आउनै पर्छ है वर्कआउट गर्यो भने रिमेनिङ 20% I square is मोडुलस ल्याछ त्यसले माइनस हुँदैन प्रोबेबिलिटी इज अलवेज फाइनाइट पोजिटिभ त्यसै जेड डाइरेक्सनबाट मेजर गर्दा जेड डाइरेक्सनबाट हेर्दा के देखिन्छ भने यो स्टेटको लागि स्पिन अप चाहिँ बढ्ता देखिन्छ स्पिन डाउन भन्दा 4 टाइम्स बढ्ता देखिन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी तर स्पिन डाउन पनि छ मेजर गर्न सकिन्छ अब y मा जाउँ the probability of finding spin up and spin down in y direction y को लागि एक्सप्रेसन कस्तो छ यस्तो छ you know alpha and beta so I suggest to be careful because you have a I here so you need to take complex conjugate of this you need to multiply both so what you have to do 1 upon square root of 2 alpha minus I beta into 1 upon square root of 2 alpha plus I beta मोडुलस स्क्वायर भने कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स छ भने कन्जुगेट गर्नुपर्छ सो इफ यु सब्स्टिट्युट यु नो व्हाट इज अल्फा एन्ड व्हाट इज बीटा इफ यु सब्स्टिट्युट अल दिस यु हैव टु डु दिस यु गेट 0.9 90% probability if you want to measure spin up along from y axis 90% probability and similarly for down remaining 10% should be there. And for x, similarly, probability of finding spin up and spin down along x direction, x को लागि फर्मुला अघि हामीले लेखेका थियौं तपाईले यसलाई आफै होमवर्क डेराइभ गर्नुहुन्छ है if you calculate if you substitute these alpha and beta you get 50% up and 50% down तीनटै डाइरेक्सनबाट मेजर गर्दाखेरि स्पिन अप र स्पिन डाउन प्रोबेबिलिटी त फरक फरक हुँदो रहेछ यही कुरा नै कोपरनिकन इन्टरप्रिटेसन अफ क्वान्टम मेकानिक्सको डिबेटेड कुरा यो कुरालाई फिजिसिस्टहरुले यस्तो खालको हुँदैन एउटै प्रोसेसलाई मेजर गर्दाखेरि स्पिन अप एकातिर 90% हुने अर्कोतिर 50% हुने अर्कोतिर 10% हुने इट्स अ रबिश थ्योरी this cannot be verified through the experiment they said Einstein said Rosen Podolsky and also other Einsteins met Langevin and many other including Schrödinger and also Madame Curie and so on. धेरै फिजिसिस्ट आइन्स्टाइनको ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो probably you know Copernican interpretation of quantum mechanics. I don't know, I forgot if I had explained this during my first class or not. Okay, so the picture is this is a very interesting picture. र यस्तो खालको पिक्चरलाई आइन्स्टाइन ग्रुपले रुल आउट गर्यो है तर पछि यो एक्सपेरिमेन्ट बिस्तारै बिस्तारै पर्फर्म हुन थाल्यो एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस यसको स्लोली यो सक्सेसफुल हुँदै गयो अनि त्यसको रिजनबाट स्पिन स्ट्याटिस्टिक्स थ्योरम आयो इट्स अ भेरी पावरफुल थ्योरम टु डिल विथ द लार्ज नम्बर अफ फर्मुलास धेरै छ भने एउटै त हुँदैन नि त सिंगल पार्टिकल थ्योरी द थ्योरी हो many particle theory experimentally verified. Therefore, the probabilities of finding spins are as follows. Along z direction, if you want to measure along z direction, up is 80%, down 20. Along y, up is 90%, down 10. And along x, both equal, 50-50%. अब क्वेशन के सोधेको छ भने
कुन डिरेक्सनबाट स्पिन मेजर गरे भने अप स्पिन maximum हुन्छ, डाउन स्पिन maximum हुन्छ. So your answer should be, one should measure along y direction to find the maximum probability of spin up. And similarly, we should take our device to measure spin down along x direction to find maximum probability. यसमा यो तीनटैमा डाउन को लागि maximum x बाट छ, तीनटैमा maximum spin up को छ. So this is the case. So you have relations for all three directions. So you can calculate for any system. जस्तो खालको सिस्टम तपाईलाई दिए पनि अघि एउटा सिस्टम थियो, यो अलिकति लार्जर सिस्टम छ. A spin off system is in the state this. Now find the probability of measuring spin along x, y, and z. अगाडि केही जस्तै प्रब्लम हो. If you calculate, you find along z 67%, 33%, along y 17 and 83, and so on. Along x this. Numerical 2, this is also for homework. यस्ता खालका न्युमेरिकलहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अहिलेको लागि मात्रै होइन कि पछि खास गरी थर्ड सेमेस्टरको लागि हामीले यसलाई जनरलाइज गर्छौं डिफरेन्ट सेन्समा. This is the third. This is also homework. You have to do this. Numerical 4. यहाँ पनि त्यस्तै खालको छ, सेमै हो. यसलाई गर्ने. What are the possible probabilities of measuring spin component along all three directions? सबै अघिको जस्तै टेबल बनाउने हो. यसमा के भन्छ, what are the possible probabilities of measuring spin component along s, z and sx? y मा नगर भन्छ, दुईटैमा गर. र तर डिस्कस यो रिजल्ट भनेको z र x मा केही कुराहरु आउँछ जसलाई हामी डिस्कस गरिदिनु पर्ने हुन्छ, के फिजिकल सेन्स आउँछ. Okay, and similarly this is the hint. Plus one, this is the obvious. यो x भनेको चाहिँ यस्तो खालको नर्मलाइज्ड हो भनेर अलिकति हिन्ट दिएको छ यसमा है. So I will send PDF of this file. And numerical 5, this is also homework. सेमै हो, अलिकति कोएफिसिएन्टहरुको भ्यालुजहरु फरक छ. In which direction probability of measuring spin up and down is maximum? Similarly, this is probably the last one. 7 वटा न्युमेरिकल हुनुपर्ने. पहिले हामी अलि धेरै न्युमेरिकल गर्थ्यौं, अहिले चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको चाहिँ थोरै न्युमेरिकल गर्दा हुन्छ. र स्पिन यस्तो च्याप्टर हो, यसमा न्युमेरिकलहरुको पोसिबिलिटी छ कि त स्पिनमा छ कि चाहिँ नि स्टेशनरी पर्टर्बेसन थ्योरीमा छ, क्वान्टम मेकानिक्स. म्याथमेटिकल फर्मुलेसन obviously छ, so that this prove this भनेर त्यस्तो खालको छ. Consider 3 quantum states. You have 3 quantum states. Use bracket notation to solve the following problems. Note that this is orthonormal condition. For each of these states, psi I above, find the normalized normalized vector that is orthogonal to it. Calculate inner product. So you can do this. Sabai possibility ko लागि गर. This is a very good exercise. This exercise will take care of mathematical formulation as well. But these are the spin states. Spin states. हेर्नुस् त यहाँ कस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ स्पिन स्टेट्स छ. यसमा थिंक गरे भने जस्तै यहाँनिर एक्सपोनेन्शियल अफ I pi by 4 छ. है, some sort of oscillation भएको टर्म छ, oscillating term. So other terms are not oscillating. Okay, the psi 3 contains oscillating part. And this is the last numerical. This is also for the spin state. In which direction probability of measuring spin up and spin down maximum? And there is one additional thing you examine so that your probability, so that Sx, Sy expectation of product of these two is 0. Okay, yeah, 8 pani raisa. This is nothing. This is just the study of properties. I have already discussed during properties of polyspin matrices, Sx, Sy, commutation relation, discuss physical meaning of these commutation relations and so on. So today what you have done is you have considered arbitrary state, considering a state having only spin properties, and you have measured spin probability, up spin probability and down spin probability along z direction using the postulates of quantum mechanics and the imposition done by the Born
And then you derived it for y-axis. And I have left it as homework for x-axis. Okay, यो सम्झिनै पर्छ. अब एउटा कुरा म एड मात्रै गर्न खोजे दुईटा स्लाइडमा. यो नि वेभ फंक्सन जुन छ नि फर्मियोनिक फिल्डको लागि, स्पिन डिग्री अफ फ्रिडमको लागि, स्पिनको लागि, प्योरली स्पिनको लागि, त्यो चाहिँ टाइम सँगसँगै इभल्भ हुन्छ. इट डिपेन्ड्स अपन टाइम. टाइम सँगसँगै यो इभल्भ हुन्छ है. टाइम सँगसँगै चेन्ज हुने भनेको त्यहाँ मोमेन्टम हुन्छ. यु क्यानट रुल आउट द पोसिबिलिटिज अफ मोमेन्टम. देयर इज अ मोमेन्टम भनेको, you know there are two kinds of momentum, linear momentum and angular momentum in classical mechanics. Let's forget angular momentum. So for simplicity, suppose you have a free formulations, electron free, free electron, and you have a linear momentum of electron with spin degrees of freedom. Linear motion मा गइरहेको छ भने त्यो स्पिन जुन हुन्छ नि, त्यो स्पिनको प्रोजेक्सन र मोमेन्टमको डाइरेक्सन के छ, त्यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामी हेलिसिटी भन्छौँ. Okay, and so if your system describes the spin properties, and in that system if you have momentum, then you need to understand what is helicity. You need to introduce another operator that is called helicity. That's extremely important. तपाईहरुले पढेको होला पहिले न्यूट्रिनोको केसमा त्यति धेरै स्पिन अफ न्यूट्रिनो अथवा इन्ट्रिन्सिक भन्दैन. न्यूट्रिनोको केसमा हामी हेलिसिटी भन्छौँ. Helicity is important parameter. So I just want to introduce this helicity parameter. The helicity भनेको, helicity is the combination of spin and linear motion of subatomic particle. Combination of it's a combination. दुईटैलाई हामीले एउटै ठाउँमा एउटा बक्समा राखेर बक्सलाई बन्द गरिदियो भने दुईटैलाई कम्बाइन, तिमीले अब कम्बाइन किसिमले मात्रै बिहेभ गर्नुपर्छ, हामी एउटै हेर्दैनौ भन्दै पनि त्यो हेलिसिटी. It's a Pandora box. In the beginning, people say there is a Pandora box in which you have put the spin properties only and the linear motion for subatomic particles, and you define helicity property. Helicity like अलिकति यो ट्विस्ट र रिजबाट पनि हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. Probably यो ट्विस्ट भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, इंग्लिश वर्ड. ट्विस्ट भनेको जस्ट ट्विस्ट हुने, जस्ट टर्न ओभर, जस्ट टर्न ओभर है, ट्विस्ट मात्रै छ है. तर रिज पनि भनिदियो भने चाहिँ बटारिएर टर्न हुन्छ. ट्विस्ट प्लस रिज. रिज भनेको चाहिँ जस्तै यो त नर्मल यो स्नेकहरु, सामान्यतया साँपहरु चाहिँ ट्विस्ट मात्रै हुने गर्छन्, र केही स्नेकहरु हुन्छन् तिनीहरुको हेलिसिटी टाइपको प्यारामिटर हुन्छ. ट्विस्ट एन्ड रिज भन्नु भएको छ. So this is well explained by Feynman. You see, यहाँ हेरौं यो यिनीहरु ट्विस्ट पनि भएको छ. रिज भनेको चाहिँ प्रेसियस हो, त्यहाँ भित्र नै प्रेसियस हुने, बटारिने, बटारिँदै ट्विस्ट हुने. So twist plus read is actually helicity. Twist only is nothing. Twist only is say the spin, one pure properties. Okay, so this is important. So I have just shown if you have if your particle is moving along this direction, if you have a momentum, linear momentum along this direction, and if your spin projection, again, हामीले x y z direction मा त spin projection को कुरा गरेका छौं नि त. Spin projection x मा अप र y को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ निकालेका छौं. त्यस्तै प्रोजेक्सन चाहिँ यो मोमेन्टम को अगेन्स्ट मा, अपोजिट मा पनि प्रोजेक्सन हुन सक्छ. अप स्पिन डाउन स्पिन दुईटा छ नि त. मोमेन्टम को फेभर मा पनि, मोमेन्टम इज अलोङ दिस डाइरेक्सन, एउटै डाइरेक्सनमा दुईटैतिर रहेछ, and but spin projection is opposite. भनेको यिनीहरुको हेलिसिटी डिफरेंट. They have a different helicity, so you can write eigenvalue equation for helicity operator later. But today for now I just introduce helicity. It's a combination of a spin projection and the linear motion of subatomic particle. And obviously that those particles should be fermions. Okay, next I will complete the section introducing this very interesting term. Probably I will take class on Sunday morning.
And this is isospin. I'll discuss it. This is very important for further study, even for the quantum field. Third semester हामीलाई असाध्यै चाहिन्छ यो त्यस्तै पिक्चरको कुरा पनि म थोरै गर्छु डिफरेन्ट पिक्चर Stranger picture, Heisenberg picture, interaction picture. Okay, so I stop for today. Thank you, sir. कसैले यहाँनिर आफ्नो एटेन्डेन्स यसो मलाई हेर्न हुन्छ हैन कतिजना को स्टुडेन्टहरु आउनु तपाईले होमवर्क गरेर पनि पठाउनु होला म अहिले मैले पीडीएफ फाइल यही एड गरौँ भनेर बिहान ट्राई गरेको ड्रप बक्समा जाँदो रहेछ ओके एनीवे आई विल सेन्ड पीडीएफ पेज आज केही न्यूमेरिकलहरु छ सबैले त्यो न्यूमेरिकल सबै गरेर मलाई पठाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन है तर तपाईहरुले होमवर्क भएन भनेर पठाउँदै पठाउनु न एटलिस्ट त्यो साधारण न्यूमेरिकल अगाडिको ब्याचकोले गरेछ त्यो न्यूमेरिकल आफ्नो कपीमा आफैले गर्ने र बुझ्ने चेष्टा गर्ने है यो नयाँ न्यूमेरिकल इन्ट्रोड्युस गरेको छैन यसमा र तर त्यो एक्स एक्सिसमा डेराइभ चाहिँ सबैले गर्ने एक्स एक्सिसमा अप स्पिन डाउन स्पिन प्रोबेबिलिटीको कोएफिसिएन्टहरु डेराइभ गर्ने सेम वेमा हो त्यो गर्नुस् अनि ओके अर्को कुरा र त्यो एक्स एक्सिसमा डेराइभ गर्ने र जुन 8 वटा न्यूमेरिकल छ नि 8 वटा मध्ये कुनै 2 वटा न्यूमेरिकल आफूले त सबै गर्ने आफूले त सबै गर्नुस् 8 वटा मध्ये आफै इट्स अपन यु चुज एनी टू एन्ड सल्भ दोज एन्ड सेन्ड इट टु मी एटलिस्ट 2 टा न्यूमेरिकल गरेर र एक्स डाइरेक्सनमा प्रोबेबिलिटी सबैले क्याल्कुलेट गरेर त्यति गरेर मलाई पठाउनुस् र अगाडि पनि मैले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेजोनेन्सको केसमा एउटा मात्रै न्यूमेरिकल राखेको छु है अनि त्यो पनि गर्नुपर्छ सबैले गर्नु होला ओके आई स्टप फर टुडे आज चाँडै नै सकाउने भनेर एउटा यो बन्ड रुल मात्रै डिस्कस गरे यो अगाडि जान्छ र अर्को पटक यस्तै 7:15 मा आउँदाखेरि सुरुमा अगाडिको 15 मिनेट क्वेशन्सहरु तपाईले सोध्ने र मैले पनि क्वेशन्सहरु सोध्छु है क्वेशन सोधेर हामी अगाडिको 15 मिनेट चाहिँ 7:30 सम्म हामी कुराकानी ओके थ्यांक